کی حکومت بھی دیتے ہیں. جواب سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، تبا مصر کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے. رسالت امام مسکرائے، فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہارے گھروں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں گا. تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے، اس کے چھوٹے سے گھر میں کل ایمان رہتا ہے. میں تمہارے لالچ کو نہیں مانوں. میری پہلی حجت کائنات کے رسول کے سامنے حکومت آئی لالچ بن کے، نبی نے ٹھکرایا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا. بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نے بہت بڑی آفر ٹکرائی ہے، یہ عام نہیں تھی. تخت دینا، بڑے گھر کا رشتہ دینا، انکار کر دیا تو نے. اب ہم مقابلہ کریں گے. رسول نے کہا کہاں مقابلہ کرو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. کیا حالات آج کل ایسے ہی ہیں؟ بلا نہیں دی جا رہی گورنمنٹ، کیا ہر طرح کے نہیں مانا جاتا، صرف پچھلا جو لیجیٹیمائز کر دے، جو 2 سال کا 2.5 سال کا عرصہ ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دے، رشتے دینے سے بڑی بات ہے. اچھا جی، اس کا ایڈی شیتی تھوڑا ایمان بھی میں متزلزل نہیں کر رہا. جرم و سزا، کرائم کارنر. اچھا جی، ابتدا کرتے ہیں رب ذلیل کا بابرکت نام سے. جب بھٹو نے اے ایس ایف بنائی نا جی، وہ اپنی کوئی فورس بنائی تھی، غنڈا فورس بنائی تھی، تو پولیس میں ایف آئی اے میں بددلی ہو گئی ان کو لالچ دینے کے لیے، جس طرح اب مریم لالچ دے رہی. اس وقت بھٹو نے کہا یار کوئی سر جوڑو، ان کے اندر سے بددلی تو ختم کرو. پھر انہوں نے کیا کیا جی، فیڈرل امپلائی کے لیے نا کلونی کر دی جی، کلونی کر دی ہے، بنا دی کہ فیڈرل امپلائی کے لیے جو گورنمنٹ کے وفاقی ادارے ہیں ان کے لیے کلونیاں بنائی جائیں. پھر پنجاب میں کھر تھا اور رامے تھا اور یہ وہ، ان کو کوئی ڈیوٹی لگائی گئی. یہ صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، باقی جگہ پہ بھی تھی. لاہور کیونکہ بڑا تھا، پاکستان بڑا تھا تو پنجاب بڑا تھا، اس میں سے پھر لاہور بڑا تھا. انہوں نے نہر کے اوپر برلب نہر نہیں، نہر سے ذرا ہٹواں، وہاں پہ ایک بنا دی وفاقی کلونی جو ابھی تک ہے. وفاقی کلونی پلاٹنگ کر دی تو بڑی بڑی چھوٹی فیملیوں کے لیے 1 بیڈ روم، میاں بیوی کے لیے 1 بیڈ روم، 2-3 بچوں کے لیے چھوٹا بیڈ روم جو کہلاتا ہے، ایک ڈرائنگ ڈائننگ جنہوں بیٹھک کہتے ہیں، ایک کچن ہے، تو ایک ورانڈا ٹائپ چیز کہہ لو. اس طرح کر کے انہوں نے 4 گھروں کے نا سیٹ بنائے. تو وہ یہ بڑا خوبصورت، بڑی اچھی وہ اس کی ڈیزائننگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بنا دیے. پھر انہوں نے وہاں پہ اس کے قرآن اندازی کر دی، اور تاکہ 25 سال یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، یہ 1977-76 کی بات ہے، تو وہ کر دیے، الاٹ ہو گئے. وہاں پہ ایک اے ایس آئی تھا بھرتی ہوا ہوا، تو اس کا ماموں جو تھا نا، اس کا نام تھا غلام رسول، وہ بیوروکریٹ تھا. پھر کہہ کو آ کے تو انہوں نے ایف آئی اے میں بھرتی کروایا ہوا تھا. پھر کہہ کو آ کے اس کو بھی ایک پلاٹ الاٹ کر دیا. اس وقت تو پلاٹ ہی تھے، جنگل تھا، کوئی بس بس نہیں جاتی تھی. نیو کیمپس سے پیدل جانا پڑتا تھا 2-2.5 کلومیٹر اس کی طرف، چونگ کی طرف. پھر کبیات اترتی، جہاں پہ آج کل کھر ہاؤس ہے، وہ کھر کا ہی رقبہ تھا جو اس نے قبلو کرا دیا تھا. بیچ میں کھر ہاؤس کا اتنی سی بورڈ لگی ہوئی اس کے اوپر، وفاقی کلونی. پیچھے اس کے لگتا ہے جوہر ٹاؤن اے بلاک، وہاں پہ اس کا لگ گیا، ایک بندے کا نکل گیا. اچھا جی، اس کا نام تھا طارق کمبو، ٹھیک ہے جی، بندے کا نام جی ایسا ہی تھا. وہ ترقی کرتا کرتا انسپیکٹر بن گیا. وہ پولیس میں ٹرانسفر کروا دیا، اس کے پھوپھی کے بیٹے نے اس کو پولیس میں ٹرانسفر کرا دیا کہ پائیں تسی ادھر آؤ، تو ادھر ہی آپ کی ضرورت ہے. دلیر تھا، بڑا تھا وہ دلیر. پیچھے دم پہ پاؤں بھی آیا ہو تو دلیر، پھر دلیری ہو جاتی. ماما جی تو اچھی پوسٹ پہ لگا ہوا تھا نا، تو پھر اس نے اپنے پھوپھی کے پتر کو کہا کہ تو ادھر آ گیا.
उसने को क्या पैसों पूसों के जब वो आया तो वो डीएसपी बन गया, तो उसको तरक्की भी हुई, तो पैसे भी मिलने शुरू हुए, तो मारदाड़ भी करता था, पुलिस मुकाबले भी, नवाज शरीफ का दौर आ चुका था, कर दिया करता था बीच में, असली भी तो नकली भी वगैरह वगैरह। उसने अपना एक ये जो फ्लैट उसको मिला था ना, जो 10 12 15 साल से किस्तें भी दे रहा था, वो टाल दिया किसी को। तो वो था, उसका नाम था चौधरी मंजूर, शाहकोट का रहने वाला, कौम का रही था वो। अच्छा जी, उसको दे दिया, वो हमारा बेली था। वो था लाइन सुपरडेंट, ठीक है ना, एसडीओ से ज़रा सा नीचे होता है। कभी मीटरों में चला जाता था, कभी ऑपरेशन में चला जाता, जब मरम्मतें करने वाला लाइन सुपरडेंट था। वो हमारा बेली था, तो चाबी मुझे उसने दी हुई थी है कि तुसी इस्तराहत फरमानी हो, समझ गए हो ना, इस्तराहत फरमानी हो तो मेरा फ्लैट होते चले जाया करो, फ्लैट पे चाबी हमें, मैं भी राव साहब भी, हम चले जाते थे उधर रेस्ट करने, बेड रेस्ट करने के लिए। अच्छा जी, वो चाबी हमारे पास थी। फिर क्या बात हुई है जी, वो सिलसिला ऐसा हुआ कि 25 साल हो गए, उसने तारक कम्बो ने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, डीएसपी साहब ने। जब उसकी पूरी हो गई, किस्तें ये देता रहा, हाँ जी, चौधरी मंजूर। अच्छा, ये बेसिकली ये करप्ट तो था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मर गया तो, लेकिन शरीफ था वैसे, जिस तरह गरीबों के तंग नहीं करता था, गरीबों के बत्ती चोरी में के लोगों के काम ही आता था। अच्छा जी, मुल्क जाए बाढ़ में, लोगों की तो खिदमत करे ना। इसने उसको कर दिया, किसी और को डाल दिया, बैलफ लेके आ गए, अतवाक से मैं उधर था, धोती पाई तो बनियान पाई, इस्तराहत फरमा रहा था। अच्छा, जो साथ था, मैं तू तो नीवा नीवा होके निकलना। वो आ गए, बैलफ आ गए, चुक के मैनू फाड़िया, मेरा दिल्ली दरवाज़ा भी नंगा हो गया, तो दिल्ली भी नंगी हो गई, तो घंटा घर भी नंगा हो गया, धोती उतर गई, उड़ा के उन्होंने बाहर फेंका जी हमें। इसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन ये था कि लोगों ने कहा जी बंदा छा गया ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗਾਫ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ फाइट करता, नहीं जी नहीं, तुझे नहीं आते, दिखाओ आर्डर, ये वो वगैरह वगैरह। अब डीएसपी का आया हुआ था, वो उसको बड़ा गुस्सा था। इसने फिर और क्या किया जी, खोखरों को कहा कि ना उसको कत्ल करवा दिया, चौधरी मंजूर को, लाइन सुपरटेंडेंट, सीनियर लाइन सुपरटेंडेंट। अच्छा जी, वो था भी हंजरवाल में, खोखरों के इलाके में बत्ती चोरी करवाता होएगा, तो जो भी होएगा बड़ा सिलसिला, उन्होंने, खोखरों ने इसको कत्ल कर दिया। कैसा जुल्म, एक घर की खातर। वो चला गया, उसका बेटा उस वक्त पढ़ता था फर्स्ट ईयर में, शाहकोट से वो डेली फैसलाबाद जाता था, गालबन शायद किसी टेक्निकल कॉलेज या एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। वो आया तो वो बाप की पैरवी भी कर रहा था, खोखरों के था, तो वहाँ पे उसने जा कहा था कि नहीं, ये तारक कम्बू के साथ इन्होंने नहीं किया, हमारा झगड़ा इसके साथ था, इसको एफआईआर में नामजद करो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, वकील भी अच्छा तगड़ा किया था, जिम्मेदार थे, खाते पीते वो। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, इसने तारक कम्बू ने उसको जेल में भिजवा दिया, बेचारे को। स्टूडेंट की लाइफ तो गई, जेल जो चला गया, उसी केस को उसमें तो आता जाता रहा, पैरवी केस में इधर से करते कराते वो करता रहा। ये तारक कम्बू जो था ना, इसका फर्स्ट कज़न जो उसके पुप्पी का पुत्र था ना, वो था, पुप्पी था बने ये मामे था, ये अख्तर रसूल एमपी है, हॉकी का जो एक था, कैप्टन भी रहा, हॉकी का वर्ल्ड कप भी गालबन लाया। ये होता है उसका बाप गुलाम रसूल, ब्यूरोक्रेट था, आपको शायद पता हो या ना हो। अच्छा, ये तारक कम्बू, इनके तारक कम्बू अख्तर रसूल के मामे का बेटा था, गुलाम रसूल की बहन का बेटा, तो मामे पुपी हो गए। अच्छा जी, वो बड़ा तंग है, उसने जाके अंदर एक गैंग से रब्ता कर लिया, उनके जी ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप जो है ना, मैं आपको पहली शैली दे दूंगा बाहर निकल के, जो कि मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई, लेकिन इसको हमने सबक सिखाना है। गैंग बन गया शेखपुरा जेल में, वहाँ पे काशी भट्टी बड़ा मशहूर है, जिसने चौधरी तनवीर के बेटे को मार के तो तंदूर में डाल दिया था, ये वो काशी भट्टी था, बड़ा जालिम था वो। उसके साथ भी चौधरी तनवीर ने उजरी जो पकाता है, अब भी मिनिस्टर है प्रोडक्शन का कहीं, ये उसकी बात कर रहे हो शेखपुरे वाले की। अच्छा, वो काशी भट्टी गैंग ने
काचा घबराना पुत्र तू साड़ी खिदमत सेवा की थी तो वगैरह वगैरह। इसको इतना इंतकाम था काशी भट्टी के छोटे भाई के साथ, ये रानी थे वो भट्टी थे, इस लड़के ने मंजूर की बेटी की शादी उससे करा दी, अपनी बहन की शादी उसके भाई से करवा दी कि रिश्तेदारी पक्की हो, लेकिन हमने इसको छोड़ना नहीं। कैसा दुश्मनी जब होती तो इंतकाम होता तो कैसा कैसा हो जाता, रिश्तेदारी होगी। उन्होंने कहा अब तो फिर फ़र्ज़ हो गया ना, अब तो इसको ना सबक सिखाना है। उन्होंने जाके पहले ज़ुबानी तारक कम्बू को कहा कि बराए मेहरबानी एक तो इनको हर्जाना डबल दे दे, जितने का तूने बेचा उसका डबल इनको दे दे। तो यही तरीका कार है, इतनी देर तूने उसको धोखा दिया, प्यार से मानो कि थोड़ी ऐसी तैसी मैं हूँ जी, मेरे बड़े लंबे हाथ है, फलाना टमकाना। वो था कोई मदरसे कद का था, मैं मेरे 2-3 दफ़ा वास्ता उसका पढ़ा, वो मेरे इलाके सब्ज़ाजार में DSP था ना, मुझे इस वास्ते उस याद हो, पेट भी खा खा के बड़ा हो गया था। ये नहीं माना, उनका जी बड़े आए बड़े चले गए, दोबारा इधर आया तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी परो देंगे जो भी उसने डायलॉग किया होगा, मैं केड़ा बीच में था। उन्होंने कहा ठीक है जी। अभी ये उसके आना जाना तो उसके मेरे को 2-3 फ्लैट थे, एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वो वफाकी कॉलोनी से आ रहा था, या कोई कहता है उसकी मशहूर थी वहाँ पे होगी फंसा ली होगी कोई, जब 2 नंबर करेंगे तो कोई ऐसा ही चलता। कहाँ से वो इस्तराहत फरमा के आ रहा था, जिस तरह हम इस्तराहत फरमाते थे, कहीं से आ रहा था। वो जैसे ही निकला है नहर के ऊपर चढ़ा ही है तो 3 तरफ से फायर खुल गया, 3 तरफ से फायर खुल गया। तारक कम्बो के पास छलनी कर दिया, उसको छलनी कर दिया गया। फिर पैरवी किसी ने करनी थी, अगर उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त भी, उसके गालमन शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बेटा बेटी पढ़ते थे, अच्छे लाहौर में ही थे, अच्छे थे, फैसलाबाद से आए हुए थे वो, ये बेसिकली फैसलाबाद से ही है ना। अच्छा जी, वहाँ से आए हुए थे तो बच्चे उसके भी ये धीम हो गया कि छोटे से गवर्नमेंट के गलत कार्य के ऊपर भाई उसको ट्रांसफरेबल करो, ना करना नहीं करो, अपनी निगरानी में ऐसा सिस्टम करो को गड़बड़ ना हो। वो तारक कम्बू का ख़ानदान भी गवर्नमेंट ने उनको गालमन 50 लाख रुपया दिया था उस वक़्त। हाँ जी, ये गालमन 96-97 की बात है। तो वो था उस लड़के को, क्योंकि मौके पे नहीं था तो वो उसके ऊपर डायरेक्ट खाना नंबर 2 में आया होएगा, या सलाह में गैंग आया था। वो गैंग मेरे ख्याल है चौधरी तनवीर ने अपने किसी बेटे के गम में वो गैंग मेरे ख्याल वाश कर दिया। आजकल एक अद्धा ही उनका नगर काशी भट्टी ग्रुप का एक अद्धा बंदा है अभी। बारह ये देखो जी, एक घर की खातर ज़मीन खून मांगती है, जान ज़रत ज़मीन ये खून मांगती है। वो चौधरी मंजूर भी कत्ल हुआ, उसका बेटा क्रिमिनल बन गया, बेटी उसके क्रिमिनल ख़ानदान में फैमिली में चली गई। ये जो तारक कम्बू था ये भी, आप भी इसको, वो तो गवर्नमेंट ने शहीद का रुतबा दिया हुआ, उसको पुलिस का अख्तर रसूल के ताल्लुकात तो अभी भी है ना। पिछले दिनों मेरे ख्याल को 5-10 साल पहले काफली में मेरा ख्याल गया था, बूढ़ा हो गया तो दाढ़ी भी रख ली वगैरह वगैरह। किसी वक्त हाकी के ऊपर आज था, मेरे इधर कमर साहब हैं, था कमर साहब, उनका वो बड़ा जिगर जान है, वो भी हाकी के कोच है ना जर्मनी में। तो ये आता जाता रहता, ज़मीन मांगती है जन ज़रत ज़मीन, खून मांगती है, हुआ नहीं खून, डस्के में अभी नहीं हुआ, टुकड़े टुकड़े नहीं हुई वो। पाकिस्तान जिंदाबाद।